안녕하세요. 서울대학교 산업인력개발학 전공의 이찬 교수입니다. 오늘은 ATD 아이스 마지막 날입니다. 마지막 키노트 강연자 제레미 구체는 기업의 혁신을 이끌 트렌드를 제시하였고, 이는 우리 HRD 분야에 많은 시사점을 주었는데요. 저와 함께 한번 살펴보시도록 할까요? 제레미 구체는 월 1000만 회 이상의 페이지 뷰를 기록하고 500만 달러 이상의 광고를 수주하는 트렌드 네트워크 사이트 트렌드 헌터의 창립자입니다. 그는 비즈니스에서 혁신을 이루어내는 방법에 대해 새롭고 날카로운 시각을 제시하면서 글로벌 명사의 자리에 올랐습니다. 자타가 공인하는 이노베이션 전문가 제레미 구체는 저서를 통해 트렌드와 혁신의 결합에 대해 연구한 결과를 담아내고 있습니다. 국내에 번역된 어제처럼 일하지 마라와 트렌드 헌터가 그의 저서이지요. 어제처럼 일하지 마라에서는 비즈니스 환경 변화에 따라 비즈니스를 창조해내는 원리와 법칙이 완전히 바뀌어야 한다고 말하고 있으며, 트렌드 헌터에서는 위기에 빠진 기업을 구하고 시장을 지배하기 위해서는 혁신적 아이디어를 포착하고 민첩하게 사냥하고 파괴적 변화를 이룩할 수 있어야 한다고 강조하고 있습니다. 급박하게 변화하는 비즈니스 환경 속에서 언제 어디서든 기회와 가능성을 찾고 이에 민첩하게 대응하는 능력은 매우 중요한데요. 결국 변화 속에서 성공하는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 기회와 가능성을 포착하고 움켜쥐는 힘, 즉 캐처 역량에서 나뉘게 됩니다. 제레미 구체는 500여 세대가 흐르는 동안 예측 가능성과 질서 유지가 월등한 가치로 부상하며 대부분의 사람들이 유능한 농부로 진화했다고 주장합니다. 농부들은 농지를 확보한 후에 체계적으로 의사결정하며 수확을 반복합니다. 오늘날의 성공한 기업도 성공을 거두면 그 성공을 지속적으로 보장하기 위해 규칙, 절차, 정책을 만들어내고 질서를 유지하며 예측 가능성을 확보하는 데에 많은 시간을 투자하고 있지요. 그러나 이러한 성향은 자신의 성공에 쉽게 도취되고 성공에 이르는 절차를 반복하며 자신의 가치와 관점만을 고수하려 하기 때문에 급변하는 환경에서 살아남기 어렵습니다. 농부의 성향을 안정적으로 유지하려는 사이에 뒤처지게 되는 것이죠. 제레미 구체는 급변하는 초경쟁 시대 속 기업이 살아남기 위한 생존법을 제시하고 있습니다. 첫 번째 생존법은 농부의 성향을 배척하고 우리 안에 숨어 있던 사냥꾼의 성향을 깨우는 것입니다. 수렵을 하는 사냥꾼은 동물적인 감각으로 끊임없이 기회와 가능성을 탐색하는데요. 사냥꾼의 성향을 갖고 있는 기업들은 창조적 파괴와 혁신을 주도하는 기업가 정신, 벤처 정신 등으로 무장하고 있으며, 이러한 성향은 현재 수준에 만족하지 않고 끊임없이 호기심을 가지며 자신이 일군 것조차도 기꺼이 파괴할 수 있습니다. 최근에는 이러한 기업 및 조직의 특징을 학습 민첩성이라는 단어로 표현하는데요. 학습 민첩성은 변화에 대한 경험을 통해 다시 한번 혁신을 이끌어낼 수 있는 학습력의 증진, 즉 혁신 경험의 축적을 통해 새로운 상황에서도 학습한 것을 빠르고 유연하게 실천하고 적용할 수 있는 능력을 뜻합니다.
학습 민첩성을 지닌 사람이 바로 사냥꾼의 모습인 것이지요. 농부가 아닌 사냥꾼이 되어야 한다. 제레미 구체의 영상을 통해 확인해 보시죠. We're in this crazy, fast period of change, but our brain hasn't adapted or had to adapt at that very same speed. Once you find your field of opportunity, your occupation, your job, your team, your process, your big marketing strategy, once you find that field that puts food on your table, you're pre-wired to repeat and optimize all of the decisions that led to last year's harvest. For example, Kodak invented the digital camera in 1975. BlackBerry popularized the smartphone, but of course they protected their business market so much they overlooked consumer. Blockbuster Video was one of the most successful retailers ever. They did a lot of stuff actually in online video streaming. They had 3 chances to buy Netflix, but they didn't. And Encyclopedia Britannica was approached by Bill Gates. He wanted to digitize their leather-bound collection, and they said, no, you're going to ruin this. You're going to ruin the sum of human knowledge. So he decided to go ahead and buy Funk and Wagnalls, which was a much less successful encyclopedia. He converted everything over and he launched Encarta. Encarta launched in 1995 with Windows 95, and it propelled Bill Gates to be much wealthier than he was then, to become a tens of billionaire, because it repositioned the family computer to be a device of learning for the family. But even Bill Gates, as smart as he was, knowing how much of his fortune was derived from Encarta, even he didn't want to adapt to give that content away free online, because he already had his field of opportunity. So a bunch of amateurs come together, they make Wikipedia, and pretty soon Wikipedia is the 7th most popular site in the world. In each of these examples, the company, the people, the successful people working there found something they were good at, they started harvesting it, and that caused them to miss out on their true potential. We repeat whatever led to last year's harvest. We farm. To break out of this, there's 3 things you need to do. You need to awaken your inner hunter, you need to hunt, and you need to capture opportunity. That sounds real easy when I list it out, but awakening our inner hunter means preparing ourselves to adapt, getting in the mindset with our internal success and our team to be ready and willing to change. Hunting means actually taking time out of your week, your team's week, to look for new opportunity. And capturing, well, this can be the toughest. A lot of teams have a great idea. Maybe you've been in a brainstorming meeting and great things have come out of it, or you've thought of different concepts, but acting, making these ideas happen, that's a whole other step. And many of these companies you see here, hundreds of fallen brands, also had great ideas, but they failed to action those ideas. Your big idea, your breakthrough is so much closer than you think. It's close within your grasp. But what you need to remember is that your success actually blocks you from finding opportunity. 혼돈과 불황 속에서 기업이 생존하기 위해서는 혁신이 필수적으로 요구된다는 사실을 누구나 다 알고 있을 것입니다. 그렇다면 혁신을 이뤄내기 위해 어떤 조직 문화가 조성되어 있어야 할까요? 제레미 구체는 혁신 문화 조성을 위한 4가지 요소를 언급합니다. 첫째, 관점 전환입니다. 120년의 역사를 지닌 코카콜라는 경쟁 업체들이 우후죽순 생겨나자 경영의 혁신을 만들어낼 묘수를 고안해내는데요. 바로 겨울철에도 생각나는 콜라의 이미지를 만들어낸 것입니다. 여름에 시원하게 마시는 콜라의 이미지를 전환시키기 위해 산타클로스 캐릭터를 광고에 노출시켜 빨간색의 코카콜라병 이미지를 겨울의 대표적인 이미지와 겹쳐지도록 하였습니다. 이러한 관점의 전환은 시장에서 큰 반향을 불러일으켰고 파란색 이미지를 사용하고 있는 경쟁사에게 판매 실적 저하라는 패배를 안겨주었습니다. 둘째, 실패 활용입니다. 많은 분들이 마치 일상처럼 사용하고 있는 카카오톡은 단번에 성공 신화를 쓴 것이 아닙니다. 대부분의 대중들이 모르고 있는 부루닷컴이나 위지아닷컴과 같은 소셜 네트워크 기반의 서비스를 출시했다가 몇 번이고 실패를 맛본
창업 후 몇 년간 고전을 면치 못했던 기업이죠. 실패의 원인은 완벽주의로 인해 늦어지는 신규 버전 출시에 있었습니다. 카카오톡은 실패의 경험을 통해 완벽한 제품을 느린 속도로 출시하는 것보다 시안을 빨리 출시하는 것이 더 유리하다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 제품을 적절한 시점에 빠르게 출시하고 고객 반응에 대한 민감성을 높여 업데이트를 빠르게 진행하는 방식이 더 적절하다는 것을 알게 되었고, 시행착오 반복과 학습을 통해 현재의 자리까지 오게 되었습니다. 셋째, 고객 중심입니다. 변화무쌍한 고객층에 접점해서 고객의 니즈에 신속하게 대응하기 위해서는 고객 중심의 혁신이 필수적입니다. 일예로 리츠칼튼의 전세계 호텔에는 게스트 릴레이션스 오피서라는 일명 GRO라는 명칭을 가진 고객관리부가 있는데요. 이 부서에 근무하는 사람들은 고객이 요청하면 이미 늦은 것이다 라는 슬로건을 갖고 있을 만큼 고객 중심의 혁신 철학이 몸에 배어 타의 추종을 불허하는 고객 서비스를 갖춘 호텔 기업이 될 수 있었습니다. 넷째, 의도적 파괴입니다. 의도적 파괴는 혁신 방법론의 대분류인 존속적 혁신과 파괴적 혁신 중 후자에 해당하는 혁신 방법론인데요. 의도적 파괴는 산업 분야 내의 시장 질서를 혼란스럽게 만들 수 있다는 우려는 있지만 혁신의 수준만 놓고 보자면 매우 높은 수준의 혁신 방법론입니다. 대표적으로 우버 택시, 에어비앤비 등을 들 수 있는데요. 이는 기존 운수업이나 숙박업의 경영 구조나 모델을 완전히 파괴하고 서비스 자체만 남겨둠으로써 공유경제 개념의 도입을 알린 대표적인 혁신 비즈니스 사례라고 할 수 있습니다. 제레미 구체가 말하는 두 번째 생존법은 트렌드를 사냥하라입니다. 이는 수많은 트렌드 중 기업의 가치 창출과 성과 향상에 직결될 유망한 트렌드를 발굴하고 기회를 찾아 우위를 선점하라는 것인데요. 이는 빅데이터 분석을 통해 가능합니다. 빅데이터 분석이란 대량의 데이터 집합으로부터 유의미한 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 말합니다. 최근 빅데이터가 많은 주목을 받으며 다수의 기업들이 이를 활용하고 있는데요. 이는 주로 고객 중심 성과 창출, 작업 최적화, 새로운 비즈니스 모델 도입, 리스크와 재무 관리, 직원 협력 등의 목적에 따라 활용되고 있습니다. 여기서 우리가 주목해야 할 부분은 직원 협력을 위해 빅데이터가 활용된다는 점인데요. HRD 담당자로서 직원 협력을 위한 빅데이터의 활용도를 높이기 위해서는 지식 공유, 학습 공동체, 지식 관리 시스템, 팀 학습 등을 이끄는 소셜 러닝과 스마트 러닝을 활성화시켜야 할 것입니다. 2010년대 초반부터 시작된 스마트 기기의 확산은 기존의 전통 학습 전달 방식에 커다란 변혁을 가져왔습니다. 모바일 폰이나 태블릿과 같은 다양한 스마트 기기를 활용하여 5분에서 10분가량의 독립된 단위 컨텐츠를 언제 어디서나 쉽게 검색하여 학습하거나 개인이 필요한 내용을 저비용으로 무제한 학습할 수 있는 서비스가 가능하게 된 것이죠. 이는 HRD 인터벤션의 효율성 향상을 이끌어내고 있습니다. 즉, 스마트 러닝은 학습자들이 스마트 기기나 소셜 미디어를 활용하여 형식 학습과 무형식 학습을 자기 주도적으로 융합할 수 있는 상시 학습 체계를 말하는데요. 이는 상호작용을 통한 협력 학습을 이끌어내고 학습 중에 발생하는 빅데이터의 활용을 통해 학습 성과를 관리하고 교육을 확대해 나갈 수 있게 하는 특징을 갖고 있습니다.
혁신적인 문화를 만들고 트렌드를 사냥하는 데 성공했다면 세 번째 생존법으로 적응적 혁신을 만들어낼 차례입니다. 제레미 구체는 적응적 혁신의 절차를 정의, 아이디어 회의, 종합, 프로토타입 개발, 테스트 등의 5단계로 압축하면서 조직적이고 함목적적인 절차에 따라 혁신을 성공적으로 이끌라는 메시지를 주고 있는데요. 이러한 절차는 팀 브라운의 저서 Change by Design과 로저 마틴의 저서 디자인 띵킹에서 주장하고 있는 디자인 사고 절차와도 같은 맥락에서 설명됩니다. 이들에 따르면 디자인 사고는 창조적이고 혁신적인 디자인을 창안하고자 고심하는 디자이너처럼 사고하는 것을 의미하며 주어진 문제를 창조적으로 해결함으로써 혁신적인 디자인을 가능하게 하는 사고의 과정이나 방법을 뜻합니다. 또한 이들은 혁신적이고 창의적으로 생각하는 디자이너의 사고방식을 모든 전략적인 사고의 출발점으로 삼으라고 조언해주고 있습니다. 이 5단계를 얼핏 보면 기존의 팀 업무 절차와 다른 점이 무엇인가 하는 의문점이 들 수도 있는데요. 디자인 사고의 핵심은 누구나 자유롭게 소신껏 목소리를 낼 수 있는 개방성과 비논리조차도 참아낼 수 있는 모호함에 대한 인내성 요구 등 기존의 회의 장면과는 매우 다른 양상을 보여줍니다. 아이디어 종합 후 시안을 신속하게 작성하여 이를 실무에 테스트해 보게 하는 적응적 혁신의 절차는 전통적인 PBL 방식의 교수법과 액션 러닝 등에서는 이미 사용하고 있는 방식인데요. 이는 기업 교육 방법론이 융합된 디자인 사고의 백미라는 것을 보여주는 좋은 예입니다. 제레미 구체는 기업이 살아남기 위한 마지막 4번째 생존법으로 바이럴 메시지를 활용할 것을 주장하고 있습니다. 바이럴 메시지란 전파 가능한 매체를 통해 소비자들 사이에 급속하게 전파 가능한 설득력 있는 스토리를 주입하고 소비자들로 하여금 기업이나 상품을 자발적으로 홍보하게 만드는 메시지를 의미하는데요. 구체적인 방법을 살펴보자면 블로그나 소셜 네트워크 서비스, 검색 엔진상의 노출 등 적합한 매체를 찾아 고객 스스로 자발적 스토리텔링을 하게 함으로써 간접적인 마케팅 효과를 노리는 것입니다. 즉, 이는 정보의 홍수 시대에 살고 있는 사람들에게 과잉 정보의 범람에 대한 두려움이나 저항을 줄임으로써 자사 제품 정보의 수용성을 높이는 고도의 심리전이라고 볼 수 있지요. 이는 비단 마케팅 분야에만 국한되는 방법론이 아닙니다. 인재 육성 분야에서 이러한 원리를 적용시켜 본다면 어떨까요? 적합한 매체에 스토리를 입힘으로써 기존에 넘쳐나는 학습 콘텐츠에 대한 거부감을 줄이고 목표한 학습 콘텐츠의 수용성을 늘려 학습이 이루어질 수 있도록 학습자와 상호작용해 볼 수 있지 않을까요? 불황 속 생존을 위한 경영의 키워드들이 HRD에 주는 시사점은 4가지로 정리될 수 있을 것 같습니다. 첫째, 사냥꾼의 성향을 깨워 창조적으로 파괴하고 혁신하는 것입니다. 혁신적인 조직 문화는 타성에 젖은 조직 문화를 변화시키고 빠르게 변하는 기업 내외 환경에 대한 적응력을 키웁니다. 관점을 전환하고 실패를 활용하며 늘 고객을 중시하고 적절한 시기에 의도적으로 파괴한다면 여러분의 조직은 학습 민첩성이 높은 조직으로 변화할 것입니다. 둘째, 트렌드 사냥은 정보의 홍수 속 기회를 포착하는 것입니다. 즉, 수많은 아이디어를 관리하고 분석할 수 있는 빅데이터의 구축이 요구되는데요. HRD 관점에서의 빅데이터 구축은 스마트 러닝의 일터 학습 도입을 위해 반드시 선행되어야 하는 전제 조건이라고 하겠습니다.
셋째, 적응적 혁신을 통해 합리적, 조직적 혁신을 도모해야 합니다. 적응적 혁신은 정의, 아이디어 회의, 종합, 프로토타입 개발, 테스트 등 5단계의 절차로 진행되며 조직 구성원의 디자인 사고를 창발시키는 과정이라고 볼 수 있죠. 혁신은 개인과 팀, 그리고 조직 단위의 구성원들이 개방적 소통과 아이디어 종합의 과정에서 자발적으로 디자인 사고를 발휘할 때 찾아오는 것임을 명심하시기 바랍니다. 넷째, 바이럴 메시지 생성을 통해 아이디어를 전파할 수 있어야 합니다. 즉, 적합한 학습 매체를 선정하고 학습 내용에 대한 스토리텔링을 촉진제로 하여 아이디어 또는 지식이 자발적으로 전파되는 선순환의 구조를 만들어낼 필요가 있는 것이죠. 이번 키노트 강연 디브리핑을 통해 혁신 문화, 빅데이터, 적응적 혁신, 바이럴 메시지와 같은 기업의 생존을 위한 전략 키워드들이 우리의 인재 육성을 위해 실행되거나 고려되고 있는지 생각해 보셨기를 바랍니다. 그러한 노력이 바로 혁신을 맞이하는 리더의 전략적 자세라고 할 수 있기 때문입니다.